पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्होंने एक शमशान घाट को ही गायब कर दिया है। जी हां, कुछ नेताओं ने एक शमशान पर कब्जा जमाकर वहां मार्केट और फ्लैट बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के वार्निंग के बावजूद पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीन की चोरी की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इस काले धंधे में सब के सब टीएमसी के लोग शामिल है। मजे की बात यह है कि शमशान के चोरी के इस घटना की शिकायत भी टीएमसी वालों ने ही दर्ज कराई है। शमशान गायब कर देने का यह सनसनीखेज मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के कालीचरणपुर गोविंदपुर का है, जहां एक 16वीं सदी का शमशान घाट था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 20 साल पहले भी इस शमशान में गरीबों का अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन अब वहां से शमशान घाट गायब हो चुका है। शमशान की जमीन पर 2008 में 16 दुकानों के साथ एक मार्केट बनाया गया था। बाद में इस मार्केट को तब के पंचायत प्रधान तरुण घोष ने मौजूदा पंचायत प्रधान पूनम मन्ना की सास को महज 4500 रुपए में 99 साल के बर्थडे पर दे दिया था। दोनों का ही संबंध टीएमसी से है। इसके बाद मौजूदा पंचायत प्रधान पूनम मन्ना के पति सुशांत जाना ने मार्केट के ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां और नई दुकानें और एक फ्लैट बनाया। जिला परिषद के सदस्य और टीएमसी नेता चित्तू कारा ने दावा किया है कि टीएमसी की पंचायत प्रधान के पति ने फ्लैट को तो किराए पर दे दिया, लेकिन दुकानों को लाखों रुपए में बेचकर उसने मोटी कमाई की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसमें बड़ी धांधली हुई है। दुकानों के बेचने के अवैध में मिले लाखों रुपए में से एक पैसा भी पंचायत को नहीं मिला है। इस बीच जिला परिषद सदस्य ने पूर्व पंचायत प्रधान और मौजूदा पंचायत प्रधान के पति के खिलाफ डीएम और बीएलआर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय सदस्य के विधायक के मोहन नस्कर ने भी कहा कि पूरे मामले में धांधली हुई है और इस धांधली के खिलाफ प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगा। डीएम के खिलाफ तरफ से मीडिया को बताया गया है कि उन्हें शिकायत मिली है कि हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम के इस आश्वासन के बाद लोगों को शमशान घाट के ऊपर बने अवैध निर्माण के तोड़े जाने की उम्मीद लगने लगी है। बता दें कि ये इलाका अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इस मामले की शिकायत अभिषेक बनर्जी से भी की गई है। मौजा जेल नंबर 65 थाना विष्णुपुर दाग नंबर 44 खतियार नंबर 1 16 শতক জমি, যেটা কালীচরণপুর গোবিন্দপুর আন্ডারে ছিল। সেই জমিটা 1 নম্বর খতিয়ানে ছিল। 1 নম্বর খতিয়ানে শ্মশান। তা সেখানে প্রথমে 2008 সালে আপনার সিপিএম এর প্রধান শওকত মোল্লা 16খানা ঘর তৈরি করেছিল এবং 16খানা ঘর তৈরি করে সেই ঘর ভাড়া দিয়েছিল। পঞ্চায়েত টাকা পেয়েছে কি পায়নি সেটা রসিদ ফসিদ আছে কিনা জানি না। তারপরে দেখলাম যে 2009 সালে আপনার তরুণ ঘোষ তিনি প্রধান হয়েছিলেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন এবং তিনি ওই জমিটা মানে প্রধানের শাশুড়ি আপনার মঙ্গলা জানা বর্তমান যিনি প্রধান আছেন, বর্তমান প্রধান হচ্ছে আপনার পুনম মান্না তৃণমূল দল। তার শাশুড়ির নামে ওই জমিটা 99 বছরের লিজ নেয় এবং লিজ নেবার পরে তিনি ঘর তৈরি করেন। 4500 টাকা ভাড়ার বিনিময়ে পঞ্চায়েতে একটা চুক্তিপত্র হয়। সেখানে দেখলাম যে 4500 টাকা ভাড়ার বিনিময়ে ওই জায়গাটা থাকে 99 বছরের লিজ নেয়। পুরো 16 শতক জমি মাত্র 4500 টাকা। তারপরে তিনি তার উপরে ঘর তৈরি করেন
করে দুখানা ফ্ল্যাটের মতো ঘর তৈরি করে ওপরে তিনি 50 লক্ষ টাকার মতো টাকায় বিক্রি করেন। বিক্রি করেছে এটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যখন তদন্তে গেলাম তখন গিয়ে দেখলাম যে ঘটনাটা সত্য। এবং আপনি জানেন যে আমাদের সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 21শে জুলাই ধর্মতলার মঞ্চে বলেছিলেন যে দুর্নীতির সাথে কোনো আপোষ করা যাবে না এবং যারা দুর্নীতি করবে তাদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেয়। তো আমি দেখলাম যে দলের সুপ্রিমো এবং দলের যুব নেতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এবং আমাদের সংসদ তিনি যখন বলছেন তখন তো এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার এবং শ্মশান কোনোভাবেই হস্তান্তর করা যায় না। সরকারি জমি মানে শ্মশান কোনোভাবেই হস্তান্তর করা যায় না। সেখানে বিল্ডিং উঠে গেল, আমার বক্তব্য হচ্ছে বিল্ডিংটা তো একদিনে ওঠেনি না, তাহলে আপনাদের নজরে গিয়ে কিভাবে বিল্ডিং? আমরা তো বুঝতে পারি না প্রথমটা যে ওইটা শ্মশানের জায়গা বা ওইটা কার্যক্রম গোবিন্দপুরের আন্ডারে আছে, এটা আমরা তখন বুঝতে পারি, কিন্তু গোপনে গোপনে এইটাকে করা হয়। আপনি অভিযোগ জানিয়েছেন? আমি ডিএম সাহেবকে অভিযোগ জানিয়েছি। তার কারণ হচ্ছে যদি কোনো সরকারি জমি হস্তান্তর হয় তাহলে বনভূমি যে স্থায়ী কমিটি আছে বিষ্ণুপুর 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে, সেই 2 নম্বর স্থায়ী সমিতি তারা একটা রেজুলেশন করবে। রেজুলেশন করে সরকারি জমি যদি হস্তান্তর হয় সেটা জেলায় পাঠাবে এবং জেলার যে স্থায়ী কমিটি আছে বনভূমি দপ্তরে তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে এই জমি কাউকে দিতে যাবে কি যাবে না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি হয়েছে, এখানে পঞ্চায়েত সমিতিও জানে না, এখানে জেলাও জানে না। তখন আমি বাধ্য হয়ে বিএলআর সাহেবকে একটা চিঠি লিখি এবং বিএলআর সাহেবকেও এখানে চিঠি লিখেছি। আমাদের বিষ্ণুপুরে যিনি বিএলআর সাহেব নতুন এসেছেন উনি বললেন যে দেখুন আমি তো সবটা জানি না, আমি সরজমিনে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। এবং এলআরও সাহেবের কাছে আমি গিয়েছিলাম, তিনি সমস্ত কাগজপত্র দেখলেন এবং তিনি কম্পিউটারে দেখে বললেন এই জমি শ্মশান কোনো মধ্যে হস্তান্তর হতে পারে না। আপনি তো নিজে পঞ্চায়েত সদস্য। আমি পঞ্চায়েত সদস্য নই, আমি জেলা পরিষদের সদস্য, দক্ষিণ 24 পরগনা। সেক্ষেত্রে আপনারা প্রশাসনিকভাবে যারা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন? তাদের বিরুদ্ধে তো আমরা জানিয়েছি সরকারিভাবে এবং আমাদের সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ওরা চিঠি দিয়েছে, ওরা বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। নিশ্চয়ই সংসদের সাথে যখন আমাদের দেখা হবে তখন আমরা পুরো ঘটনাটি বিষয়টি ওনাকে জানাবো। খবরটা সবে নজরে এসছে, কিন্তু ঘটনাটা অনেক আগে। এটা শ্মশান হিসাবে রেকর্ড আছে 1 নম্বর খতিয়ানে 44 নম্বর দাগে গোবিন্দপুর মৌজায় 16 শতক জায়গা, আজও সেটা শ্মশান হিসাবে রেকর্ড আছে। পঞ্চায়েত তারা ডেভেলপমেন্টের কাজ করেছিল, তারা সেখানে দোকান টোকান করে ভাড়া টাড়া দিয়েছিল, ভাড়া করে তারা পঞ্চায়েতের ওন ফান্ডে রেখে সেখান থেকে উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলো করতো। সেটা পথের পদ্ধতি মেনে হয়তো হয়নি, কিন্তু সরকারি জমি কালেক্টর বাহাদুরের নামে সমস্ত সম্পত্তি 1 নম্বর খতিয়ান, সেখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত তারা ডেভেলপ করে তারা কাজকর্ম করতো। এটা পদ্ধতি মেনে না হলেও তবুও কিছুটা ঠিক ছিল যে তারা সরকারিভাবে তাকে দেখভাল করছে এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছে। যদি সেটা শ্মশান হিসাবে আজ দীর্ঘদিন ব্যবহৃত না হয়ে থাকে, অনেক প্রসেস আছে, পদ্ধতি আছে, তো সেগুলো মেনে যদি পঞ্চায়েত সেগুলো করে থাকে তবুও সেটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে যেটা নজরে এসছে যে সেইটা হাত বদল হয়ে গেছে এবং 99 বছরের লিজ দেওয়া হয়েছে। এটা গ্রাম পঞ্চায়েত করতে পারে না। এই লিজ দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এডিএম এলআর ডিএম সাহেবের ব্যাপার, কিন্তু নিচের দিক থেকে তার পেপারস রেডি করে সেগুলো পাঠাতে হয়, সুপারিশ করতে হয় এবং ডিএম এডিএম সাহেবের সম্মতি থাকলে তারপরে ওনারা সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ওনারা লিজ দিতে পারেন এবং যা হবে সব জেলা থেকেই হবে, এটাই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু এখান থেকে যেটা গ্রাম পঞ্চায়েত করেছে এটা নিয়ম মেনে করেনি বলেই আমার মনে হয়েছে। এটা নিয়ে আমি এডিএম সাহেবের সাথে কথা বলেছি, এডিএম এলআর সাহেবও বলেছেন একমত যে এটা পদ্ধতি মেনে হয়নি। এটা কি ছিল কি জানেন আপনারা? শ্মশান ছিল, আমরা দেখেছি, ছোটবেলায় দেখেছেন। এখানে কি মৃতদেহ দাহ করা হতো? শিশুদের বাচ্চা শিশুদেরকে এখানে দেওয়া হতো। তা সেই জায়গা থেকে কি এখন কি দেখছেন আপনারা? এখন দেখছি মার্কেট হয়েছে। মার্কেট হয়েছে শ্মশানের উপরে, সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত জানে, ওটা পঞ্চায়েতের ব্যাপার, পঞ্চায়েত তত্ত্বাবধানে এটা হয়েছে। গোবিন্দপুর বাজার, এটা কিসের উপর? এটা শ্মশানের উপর। শ্মশানের উপর মানে এটা পুরো শ্মশান ছিল, কিন্তু সেই পুরোটা শ্মশান ছিল। কত কাটা জমি হবে এটা আমাদের তবুও আনুমানিক? এই যে দেখতে পাচ্ছি সেই মন্দির অব্দি। আচ্ছা, এটা কি সরকারি জমি? সরকারি ভেস্টাল কে দখল করলো? পঞ্চায়েত থেকে, মানে পঞ্চায়েত প্রধান? পঞ্চায়েত থেকে করেছে, 15 বছর আগে। তারপর
মার্কেট হলো মার্কেট হয়ে ওপরটাই পঞ্চায়েতের মার্কেট ওপরটা কি বর্তমান প্রধানের? পঞ্চায়েতের প্রধানের বর্তমান প্রধানের? হ্যাঁ কি নাম কি প্রধানের? এখন মেয়েটার নাম কি হয়েছে কোন দলের? রিনা মান্না না কোন দলের? কোন দলের? প্রধানের নাম কোন দলের? টিএমসি। আপনারা তো স্থানীয় লোক, এই জায়গাটার নাম কি? উত্তর গোবিন্দপুর আর এই যে আপনার পিছনে যে জায়গাটা, এটা একটা সময় কি ছিল? শ্মশান। আপনারা দেখেছেন যে এখানে হ্যাঁ, বরাবর তো বাচ্চা ছেলে মরে গেলে পোতা হতো, মানে গরিবদের মধ্যে এখানে গরিবদের মরা গেলে পোতা হতো। এই মার্কেটটা কে তৈরি করে? সৌগত, সিপিএম এর প্রধান সৌগত মরা। তারপরে এর উপরে ফ্ল্যাট তারপর টুকাইবাবু নিয়েছে, তরুণ ঘোষ প্রধানের আমলে টুকাইবাবু নিয়ে নিয়েছে। উপায়টাকে এখন বর্তমানে যে প্রধানের যে তার স্বামী তার স্বামী। আচ্ছা, এইগুলো কত টাকা করে বিক্রি হয়েছে তবে দোকানে? 7 লাখ টাকা। 7 লাখ 8 লাখ। বলছি দাদা কি শুনেছেন এটা? এই মারা তুলতে। সেটা আমরা দেখিনি, আমি দেখিনি যেটা সেটা কি করবো। এটা কি জানেন এটা? এটা এখন আমরা দেখছি এটা পঞ্চায়েত মার্কেট, আমরা এটা পঞ্চায়েত মার্কেট বলেই জানি। আগে কি দেখতেন? আগে এখানে ফাঁকা মানে জায়গা পড়েছিল, সেটা শুনেছি লোকের মুখে যে শ্মশান, কিন্তু মানে আমরা মরা টরা পুঁততে দেখিনি বা আমি দেখিনি। মানে সরকারি জমি তো? হ্যাঁ, সরকারি জমি এটা জানি। কোনোদিনও প্রশ্ন জাগেনি সরকারি জমি কিরকম ভাবে মার্কেট হয়ে গেল? সেটা এবারে আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা আর কি করে অত করব। আমরা যে যা রুজি রুটি নিয়ে ব্যস্ত, আমরা আর ওইগুলো ওপর বড় বড় নেতাদের ব্যাপার, আমরা কি বলতে পারি।